નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે રીડ 1 યુનિટ 8નો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એ રીડ 1 ફોર યુથ જે કૃષ્ણમૂર્તિ દ્વારા લખવામાં આવેલું છે. તો આપણે ફ્રીડમનું તેમાં શું કહેવાય કે સ્વતંત્રતા શું વસ્તુ છે તે એમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો હવે આપણે આગળ વધી. પ્લીઝ સી ધીસ for it is the real clue to understand of problem of freedom, whether in this world of politician, power, position and authority, or in the so-called spiritual world, where you aspire to be virtuous, noble, saintly. The moment you want to be somebody, you are no longer free. But the man or woman who sees the absurdity of all these things and whose heart is therefore innocent and therefore not moved by desire to be somebody, such a person is free. If you understand the simplicity of it, you will also understand its extraordinary beauty of depth. એટલે કે આમાં શું કહેવાય છે કે તમે સમજો કે આઝાદીની સમસ્યાને સમજવા માટે સાચી કડી છે. આ જે વસ્તુ આમાં જે કહેવા માગે છે કે આ આઝાદી છે, બરાબર. ભલે પછી રાજકારણીઓ સત્તા, હોદ્દો કે સત્તાની આ દુનિયામાં કે પછી કહેવાતા આધ્યાત્મિક જગતમાં કે જ્યાં તમે ગુણવાન, ઉમદા, સંત સમાન, પવિત્ર બનવાની મનોકામના ધરાવતા હો, પણ જે ક્ષણે તમે આવું કંઈ પણ બનવાની ઈચ્છા કરો છો ત્યારે તમે સ્વતંત્ર રહેતા નથી. કારણ કે તમે એક વ્યક્તિ કરતાં તમે જે પોતે છો એના કરતાં તમે બીજું બનવાની તમે ટ્રાય કરો છો. પરંતુ જે પુરુષ કે સ્ત્રી આ બધી બાબતોની અસંગતતા સમજી જાય છે, તે કારણે તેનું દિલ કાંઈ બનવાની ઈચ્છાથી વ્યતીત થતું નથી, તો એ વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે. જો તમે એની આગળ આ સરળતા સમજી લેશો કે તમને તેની અસામાન્ય સુંદરતા અને ગહનતા સમજાઈ જશે. After all, examinations are for that purpose, to give you a portion to make you somebody. Titles, position and knowledge encourage you to be something. Have you not noticed your parents and teachers tell you that you must amount to something in life, that is must be successful like your uncle or grandfather, or you try to imitate the example of some hero to be like the master, the saint, so you are never free. Whatever you follow the example of master, a saint, a teacher, a relative, or stick to particular tradition, it is all implies a demand on your part to be something. And it is only when you really understand this fact that there is freedom. એટલે કે છેવટે તો તમામ કસોટીઓનો એક જ હેતુ છે, તમને કોઈ હોદ્દો અપાવે કે તમને કશું કંઈક બનાવી દે. વ્યક્તિ હોદ્દાની પાછળ પડ્યો હોય ને કે આ મોટો બની જાઓ, આવી રીતે કરવું, તેવી રીતે કરવું. ખિતાબો, પદવી અને જ્ઞાન તમને કશુંક બનવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. શું તમે અવલોકન નથી કર્યું કે તમારા મા બાપ કે શિક્ષકો તમને કંઈક બનવા માટે સતત કહેતા હોય છે કે તમારા કાકા કે દાદા જેવું તમને સફળ બનવું જોઈએ? આપણે કોઈના જેવું શું કામ બનવું જોઈએ? આપણે આપણી રીતે બેસ્ટ છીએ. અથવા કોઈ નિષ્ણાત જેવા બનવા, સંત જ્ઞાની બનવા, એક શિક્ષક બનવા, એક કુટુંબીજન બનવા કે કોઈ એક રૂઢિને વળગીને રહેવા તમે કોઈ નામાંકિત વ્યક્તિના ઉદાહરણનું અનુકરણ કરો છો. આ બધુંય તમારા પક્ષે કશુંક બનવાની ઈચ્છા સૂચવે છે, અને એ સમજવું ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે તમને આઝાદીની સાચી રીત સમજી શકો. The function of education then is to help you from childhood not to imitate anybody but to be yourself all the time. And this is most difficult thing to do. Whatever you are ugly or beautiful, whatever you are envious or jealous,
always to be what you are, but understand it. To be yourself is very difficult because you think that you are ignoble, and that if you could only change what you are into something noble, it would be marvelous, but that never happens. Whereas if you look at what you actually are and understand it, then in the time very understand that there is a transformation. So freedom lies not in trying to become something different, nor in doing whatever you happen to be feel like doing, nor in following the authority of tradition of your parents or your teacher, but in understand what you are from moment to moment. એટલે કે આમ કેળવણી એટલે કે એજ્યુકેશનનું કાર્ય એ છે કે તમે બાળપણથી કોઈ જ્ઞાનનું અનુકરણ ન કરવું અને તમે જેવા છો તેવા જ રહેવું એવું સમજવામાં મદદ કરે. અને આ જ બાબત અમલમાં મૂકવી તે સૌથી અઘરી છે. કઈ? કે આપણે જેવા છે તેવા દેખાય. તમે કદરૂપા હો કે સુંદર હો, તમે દ્વેષીલા હો કે ઈર્ષાળુ, તમે જેવા છો તેવા રહો, પણ એ બાબત સમજી લેવાની જરૂર છે. જેવા છો તેવા રહેવું તે અત્યંત મુશ્કેલ છે, કારણ કે તમે માનો છો કે તમે અન્ય કરતાં ઉતરતા છો અને તમે તેવો વિચાર કરો છો એમ પણ તમારી જાતને કોઈક પ્રભાવી પરિવર્તિત કરી દો તે તમારે માટે અદ્ભુત હશે. પણ આવું કાંઈ થતું નથી. જ્યારે તમે સામે છેડે જો તમારી જાતને સ્વીકારી લો કે અથવા તમે પૂરેપૂરી સમજી લો, તો આ ઊભી થયેલી સમજણ જ રૂપાંતરણ છે. આમ આઝાદીએ કંઈક જુદું થવામાં, તમને મન ફાવે તેમ કરવામાં કે તમારા મા બાપ કે તમારા શિક્ષક દ્વારા સ્થાપિત સત્તા કે રૂઢિનું અનુસરવા રહેલું નથી, પરંતુ પ્રતિક્ષણ તમને તમારો વાસ્તવિક રૂપમાં સમજવામાં રહેલો છે. તો મિત્રો, આ જે પોર્શન છે એમાં આપણે થોડું ચલાવ્યું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એનો એન્ડ તરફ વળશું. ત્યાં સુધી તમે એનો અભ્યાસ કરો. આજે 3 પેરેગ્રાફ મેં ચલાવ્યા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.